إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش اپنے آباد رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح وبک نستعین. اللهم إني أسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. اللهم اجعل عمل كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل أحدا فيه شيئا. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا خوش آمدید. آج کے ہمارا پروگرام رمضان کے قیمتی لمحات. سبحان اللہ، یہ اچانک سے بنا پروگرام، لیکن اللہ تعالیٰ جو سچا ہے. سبحان اللہ. آپ لوگ جیسے کہ جانتے ہیں کہ اب رمضان شروع ہونے والا ہے اور سب کے دل میں بہت جوش ہے، بہت ارمان ہے، بہت پروگرامز ہیں. تو ہمارا بھی یہی ارادہ ہے کہ اس پروگرام کو کرنے کی سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلی نیت یہ ہے کہ یہ ایک سنت ہے، اس کو ایک سنت کے تحت کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب رمضان آنے والا ہوتا تو لوگوں کو جمع کرتے اور بتاتے کہ تم پر کون سا مہینہ آنے والا ہے. یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دہانی کرتے. پلیز اپنے مائکس بند کر دیں. پلیز اپنے مائکس کسی اور فون پہ ٹرائی کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہ ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے کہ کون سا مہینہ آنے والا ہے. رمضان کا مہینہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی برکت ہے. یہ ایسی بڑی برکت ہے جس کی خواہش پیغمبروں نے کی، پیغمبروں نے آرزو کی ہے اس مہینے کی. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب بیان کیا. فرمایا حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دو شخص جو ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے، دو بھائی تھے یا دو دوست تھے، ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے. ایک کا انتقال 1 سال پہلے ہوا، دوسرے کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا. اور جو 1 سال پہلے ہوا وہ شہید تھا، اور دوسرا جس کا انتقال ہوا وہ یعنی نارمل سی اس کی موت ہوئی تھی. لیکن میں نے دیکھا کہ جنت میں دوسرا سال والا جو بندہ تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہوا. میں نے ایسا خواب دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو. کیا اس نے ایک اور رمضان نہیں پایا؟ اس نے کیا ایک اور یعنی اس کو ایک اور سال
کہ نعمت نہیں ملی، ایک اور سال کی نمازیں نہیں ملی، تو دیکھیں شہید ہوا تھا لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کی رمضان کی وجہ اور اس کی عبادتوں کی وجہ اس کے درجات اور بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر رمضان عطا کیا ہے تو یہ ہم پہ بہت بڑا فضل ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ ہر بار ڈر لگتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم رمضان تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ نصیب والے ہی رمضان پہنچتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ صلی اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دیتا ہے رمضان، رمضان سب کو عطا نہیں ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے بالکل یعنی رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے انتقال فرما جاتے ہیں، یا پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں رہ پاتے ہیں روزے، کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے رمضان مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، رمضان کا شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں۔ تو سب سے پہلا کام آج ہم نے یہ کرنا ہے، رمضان کا اللہ تعالیٰ جو نعمت ہمیں عطا کر رہا ہے اس پر شکر ادا کریں، کروڑا بار دل سے شکر ادا کریں۔ جب جب یاد آئے اللہ سے دعا کریں، اللہ تو میرے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ تو مجھے رمضان عطا کر دے، بہترین رمضان عطا کر دے۔ انشاءاللہ ہم اس کے اختتام پر انشاءاللہ بہت ساری دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی مشہور آیت ہے جو رمضان کے بارے میں آئی ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان جات نو دے نو بلان دا کر تے او دا کم بھی کریا کر فمن شهد منكم اور ایسے الشهر بچوں کو نہیں ہونا پھاڑ گئی ہے نہ کوئی اوپر چڑھنا لے جا دی تیرے اتر گئی تو منہ پہنچنے يصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشنی دلیلیں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ یہ بڑی نعمت ملنے پر کیا کرنے ہیں ہم نے؟ بہت شکر کرنے، بہت شکر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزار بندوں میں داخل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان شہر الرحمہ ہے، شہر الصیام ہے، شہر القرآن ہے، شہر الغفران ہے، جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخشتا ہے، غفران ہے۔ شہر الدعا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شہر الذکر ہے جس کے ذکر کی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ اور شہر الصبر ہے، یعنی یہ ہے ہی صبر کا مہینہ۔ قرآن کے یہ ایک اور آیت جو اس کے بارے میں آتی ہے، روزوں کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب یہاں آیا اصل موضوع ہمارے رمضان کا، کہ شکر گزاری کے ساتھ ہم نے کیا چیز اچیو کرنی ہے۔
को क्या करना है रमजान में। अल्लाह ताला ने हमें गोल बता दिया कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम तकवे वाले बन जाओ। तकवा कहते किसको है? तकवा एक दिल की ऐसी कैफियत है जिसके अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ उसका खौफ हो। ये नहीं है तकवा, यही नहीं है कि आप बस अल्लाह ताला से डरते रहें, नहीं, अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ उसकी नाराजगी का खौफ हो, इसको तकवा कहते हैं। और तकवे में ये है कि आप हमेशा इस बात पे डरे रहें कि मेरा रब देख रहा है, मेरा रब को मुझे जवाब देना है, मेरा रब के सामने मुझे खड़े होना है। इस कैफियत को तकवा कहते हैं। और ये कैफियत दिल में आती है तो अमल में जाहिर हो जाती है। तो रमजान का मकसद दिल बदलना चाहिए। आप अपना गोल लेकर चलें कि इस रमजान में, इतने रमजान आते हैं और चले जाते हैं, हम इबादतें करते हैं, फिर हमारी हालत वही हो जाती है जैसे पहले थी। लेकिन अब के रमजान में दिल का इरादा करें कि हमारा दिल बदलना चाहिए। दिल में इखलास, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का डर, अल्लाह की मुलाकात का शौक और मौत की तैयारी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे समझदार इंसान कौन है? तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है इस हदीस का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो जिंदगी में ही मौत की तैयारी कर ले, ये समझदारी है। लोग अक्सर मौत के बारे में बात करने से ही खौफ खाते हैं कि अल्लाह मौत की तैयारी करने कह रहे हैं। देखिए यही सबसे बड़ी समझदारी है, यही सबसे बड़ी यानी आपके लिए नेमत है कि आपको ये होश आ जाए कि ये जिंदगी थोड़ी है। पता नहीं अगला रमजान में रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी, पता नहीं अगला रमजान मुझे नसीब होगा कि नहीं होगा। ये रमजान ही मैं ऐसी ऐसी चीजें करके अल्लाह को राजी कर लूं कि मुझे पछतावे में ना पड़ना पड़े। रमजान मिला है यानी ऐसी नेमत मिल गई कि मैं अपनी बख्शिश करवा रहा हूँ। सारे गुनाह जो मैंने सारे साल करती रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे उससे निकाल ले, और अब मैं ऐसी हो जाऊं कि अगर मैं अल्लाह के सामने रमजान में या रमजान के बाद मैं अल्लाह के सामने पेश हूँ तो गुनाहों से पाक। ये तैयारी आपने करनी है, क्योंकि देखिए हालात के बदलते कुछ पता नहीं। हमारे कितने साथी पिछले साल हमारे साथ मौजूद थे, आज नहीं है, लेकिन जो नेकियां उन्होंने पिछले रमजान में की थी वो उनके नाम आमाल में महफूज है, वो उनके लिए बायस रहमत है। अल्लाह ने हमें एक और साल दिया है, अल्लाह ने एक और नेमत दी है, तो इसको गनीमत जाने और अपने आप को पूरी तरह, यानी कहते हैं ना, जैसे हम कोई सफर पर जाते हैं तो बेल्ट बंद कर तैयार हो जाते हैं कि अब हम सफर के लिए तैयार, इसी तरह हम अपने आप को कस के तैयार कर लें कि मुझे अब क्या करना है, अब मुझे क्या तैयारी करना है कि मुझे रमजान के तमाम नेमतें मुझे हासिल हो। अल्लाह ताला नियतों को देखता है, खालिस नियत अगर आप कर लेंगे तो अभी से आपकी नेकी लिख ली जाएगी, और जब आप करेंगे तो उसका 10 गुना लिखा जाएगा। तो इसीलिए पहली चीज, पहला स्टेप नियत कर लें। इंशाल्लाह अब का रमजान ऐसा होगा जो जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमजान होगा मेरा। ऐसा रमजान होगा जिसमें इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला को राजी करूंगी, इंशाल्लाह मैं हर वो काम करूंगी जो अल्लाह को राजी करने वाला हो। इस साल अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का डर मेरे दिल में बढ़ेगा इंशाल्लाह। ये चीज की नियत आज से, अभी से, इसी वक्त से कर ले, ताकि ये नेकियां आपके नामे अमल में अभी लिखी जाए। और फिर इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको ये नसीब भी फरमाएगा। मुझे 1 मिनट का टाइम दे।
बहुत माफी चाहती हूँ, असल मेरा हलक सूख रहा था तो मैंने पानी मंगवा लिया। चलिए बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। जहां बात कर रहे थे दिल बदलना चाहिए, तो दिल कैसे बदलता है? ये दिल बदलने का एक मैंने एक पिक्चर बनाई है। देखिए, पहले नीचे देखे, नीचे के पिक्चर पे देखे बदन के अमाल, क्या क्या अमल करते हैं हम रमजान के। रमजान की हमारी क्या क्या इबादत हैं? जिक्र, तरावी, रोजा, तहज्जुद, उम्रा, सदकात, ये सारी तहज्जुदे, ये सारी चीजों का मेन मकसद क्या होना चाहिए? ये दिल के अमल आए हम में, इन पर हमें काम करना है। खुशू आए दिल में, अल्लाह का डर आए, अल्लाह के देखने का एहसास पैदा हो, अल्लाह के सामने इनकिसारी हो, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पर अल्लाह के सामने तौबा करें। ये हमारा दिल के अमाल है। तो अब की याद रखें, हमारा मकसद, ये सारी इबादतें हम हर साल करते हैं। ये जिक्र, ये तरावी, ये रोजे, ये तहज्जुद, ये हर साल हम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले हमारे सारे अमाल को, और हमें ये नसीब फरमा दे। ये जो असल इसके मकासद हैं, यानी ये सब करने का मकसद क्या है? कि हमारा दिल बदल जाए। और दिल के अमल क्या है? कि उसमें खुशू पैदा हो जाए, अल्लाह ताला का डर पैदा हो जाए, तकवा पैदा हो जाए। रोजे की फजीलत आप लोग सब जानते हैं। रोजा कुफारा है, गुनाहों का कफारा है। जो शख्स, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रोजदार के लिए दो खुशियां होती हैं। रोजदार के लिए जब वो एक एक खुशी जब वो इफ्तार के वक्त रोजा खोलता है, और दूसरी खुशी उस दिन मिलेगी जब हम अपने रब से मुलाकात करेंगे। रोजा सियाम है, रोजा ढाल है। अस्यामु जुन्ना, ढाल है। किस चीज से ढाल है? रोजा दोजख की आग से ढाल है। एक दिन का रोजा 70 साल की दूरी का पैदा कर देता है दोजख से। तो ये ये महीने की अहम इबादत रोजा। रोजे के फजाइल अनगिनत है। मैं बयान करने की जरूरत ही महसूस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, ये हमको सबको पता है। बस ये सब कुछ याद दिखाने के लिए है। रोजा में सबसे बेहतरीन काम जो करने हैं, वो इफ्तार करवाने हैं, लोगों को इफ्तार करवाना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोजदार का रोजा इफ्तार करवाया, इसे भी इतना ही अजर मिलेगा जितना रोजदार के लिए होगा, और रोजदार के अजर से कोई चीज की कमी ना की जाएगी। लेकिन वैसे ही अपने लोगों को खाना खिलाना जन्नत में ले जाने वाले काम है, आप सबको पता है ये चीज का। उसमें भी अहम बात यह है कि रोजदार का रोजा कराएं। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा और बात करूंगी आपसे इंशाल्लाह। अभी तो हम पहली चीज जो, मैं वो चीजों पर बात नहीं करना चाह रही हूँ जो अक्सर आप चीजों में सुन लेते हैं, अक्सर लेक्चर्स में सुन लेते हैं। रोजे के फजाइल क्या है, रोजे की फजाइल क्या है, रमजान की फजीलत, ये सारा कुछ आप सुनते रहते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत से प्लेटफॉर्म है जिन चीजों को आपको बहुत कम जगह से नॉलेज मिलती है, तो वो चीज मैंने कवर करने की कोशिश की है इसमें, कि ये चीज मालूम हो जाए कि रोजा रखने के बाद किन चीजों से रोजा टूट जाता है। रोजे के अगर टूट जाए तो किस रोजे की खजा लाजिम है, किस रोजे की कफारा लाजिम है। ये बहुत अहम बात है और बहुत अहम इल्म है जो हम सबको होना चाहिए। देखिए, जो रोजा टूट जाए उसको दोबारा रखना, इसको खजा कहते हैं। रोजा किन चीजों से टूटता है वो आगे इंशाल्लाह हम अभी आएगा। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कफारा, कफारा कहते हैं एक ऐसी चीज, ऐसी पनिशमेंट, पेनाल्टी समझ लें आप, जो रोजा तोड़ने पर करने पड़ती है। दो कैटेगरी है इसमें, एक जिनसे रोजा फासिद नहीं होता, और एक कैटेगरी है जिसमें रोजा फासिद हो जाता है। रोजा फासिद ना भी हो तो बाज जगह बाज चीजों से रोजा मकरू हो जाता है। रोजा टूटता नहीं है लेकिन मकरू हो जाता है। जैसे बार बार थूक का निकलना, आपको थूक नॉर्मली निकलते हैं, इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन इसको बार बार निकलना ये पसंदीदा नहीं है, मकरू है, अमल है। और जैसा टूथपेस्ट टेस्ट कर लेना, और जैसा नमक का चख लेना, अक्सर औरतें पूछती हैं ये जायज है ना, हम नमक तो चख सकते हैं ना? बेशक चख सकते हैं, इसकी इजाजत है।
لیکن کیا ہے کہ ایسا ہو کہ شوہر بہت ظالم ہو، یا آپ بہت کوئی بڑی افطار پارٹی کر رہے ہیں اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ کہیں لوگوں کا کھانا نہ خراب ہو جائے، اس سے آپ چکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ روزانہ کھانا چکھ لیں کہ کہیں خراب نہ ہو جائے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان چیزوں پہ جس پہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک روزہ ہوتا ہے جس میں قضا لازم آتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے جس میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ خطأً یعنی غلطی سے ایسا عمل کرنا جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میں روزے سے ہوں، غیر ارادی طور سے کوئی عمل کرنا۔ دیکھیں ہمارے دین میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، بھول کی گنجائش۔ بھول جائے معافی ہے، غلطی سے ہو جائے یہ معافی نہیں ہے، غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ روزہ ہے آپ تو آپ کو الرٹ رہنا چاہیے، آپ کو یعنی یہ ہوش رہنا چاہیے کہ میں روزہ ہوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ بھلوا دے، ذہن سے نکل جائے تو اس کی معافی ہے۔ اب جیسے ہم روزہ ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم برش نہ کریں، لیکن بعض لوگوں کو ہوتی ہے کوشش، یعنی نہیں رہ سکتے برش کیے بغیر۔ اگر آپ وہ برش کر رہے ہیں تو پھر آپ نے بہت زیادہ اس میں کنٹرول یہ رکھنا ہے کہ وہ حلق کے نیچے نہ جائے، اور اگر وہ حلق کے نیچے گیا تو پھر تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ غلطی سے گیا، یہ غلطی سے نہیں گیا۔ اسی طرح میں نے چند پوائنٹس ڈالے ہیں۔ سحری میں کھانا کھاتے رہنا یہ سمجھ کر کہ ابھی سحر کا وقت باقی ہے، تو آپ اپنی جگہ بہت الرٹ رہنا چاہیے کہ سحر کا وقت کب ختم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور فجر داخل نہیں ہوئی جبکہ فجر داخل ہو چکی ہو۔ اگر آپ کا یہ چیز ہوئی ہے کہ آپ سحر سمجھ کر کھاتے رہے ہیں اور آپ کو پتا چلا کہ اذان بھی ہو چکی تھی، تو آپ کا روزہ نہیں ہوا، روزہ ٹوٹ گیا ہے آپ کا، وہ قضا لازم آئے گی، اس روزے کی قضا ہوگی۔ دوسرا، مغرب میں روزہ افطار کر لینا جبکہ ابھی افطار کا وقت نہ ہوا، یہ آپ کو بہت الرٹ رہنا چاہیے کہ اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کہیں غلطی یہ نہ ہو جائے کہ ابھی اذان نہیں ہوئی اور میں نے کھا لیا، اور اگر ایسا آپ نے کیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا لازم ہوگی۔ غلطی سے کلی کرتے ہوئے باقی پانی نگل جانا، غلطی سے ٹوتھ پیسٹ یا ماؤتھ واش نگل جانا، یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، میں نے یہ ایک ایگزامپل کے طور سے ڈال دی ہے۔ اس کے سوا اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور باتیں آ رہی ہوں تو آپ اس کو نوٹ کر لیں، ہم ایک پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بہت اہم چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ خیال رکھیں۔ اب دوسرا جو ہے روزہ نہیں، سہون یعنی بھول کر کچھ کھانا، ایسا عمل کرنا جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، بھول گئے۔ اب صبح اٹھے سب کے ساتھ، اکثر یہ تو رمضان میں مشکل ہی ہونا، لیکن نفل روزے میں ہوتا ہے، سب کے ساتھ اٹھے، آپ سب کے ساتھ رہنے کی عادت ہے، آپ بھول ہی گئے کہ میرا روزہ ہے اور آپ کچھ کھا لیے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ بھول کر کھانے یا بھول کر جمع کرنے، یعنی آپ روزے سے تھی، آپ نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا اور جمع کر لیا، تو یہ بھول کر کرنے والا میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور اگر بھول کر کھا لیا اور اس گمان سے کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر عمدن کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا لازم ہوگی، یعنی ایک بار آپ بھول سے کھا لیے اور اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹا تھا آپ کا کیونکہ آپ بھول سے کھائے تھے، لیکن آپ نے سوچا کھائے میں نے تو کھا لیا، چلو پھر دوبارہ کھا ہی لیتے ہیں، اب وہ سوچ کر آپ نے تنکا بھی منہ میں ڈالا تو آپ کا روزہ گیا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ روزے میں سوتے میں احتلام ہو گیا، ویٹ ڈریم، جس میں اس کو کوئی عمل نہیں ہے، یعنی آپ کا کوئی عمل اس میں داخل نہیں ہے اور اس میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں فزیکل طریقہ داخل نہ ہونا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ سوئے اور آپ اٹھے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے کپڑوں پر لگا ہوا ہے منی جیسا کچھ، تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اگر وہ روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر آپ نے فزیکلی کوئی ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے یہ ہوا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم آئے گی۔ اب چند مسئلے میں ڈال رہی ہوں یہاں پر جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو دیکھ لیں، اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
औरत के फर्ज में कुछ डालने से रोजा नहीं टूटता, डॉक्टर के वेजाइना को चेक करने से रोजा नहीं टूटता। बाज औरतों का होता है, प्रेगनेंसी होती है या कोई ऐसे बीमारी होती है कि अचानक से डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है और डॉक्टर वेजाइना को चेक करता है, नीचे चेक करता है, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है। कहीं कट लग गया और खून बहा तो लोग समझते हैं जैसे वजू टूटता है तो रोजा भी टूटेगा, नहीं, रोजा नहीं टूटता। ब्लड टेस्ट करने से भी रोजा नहीं टूटता, क्योंकि वो बिल्कुल एक छोटा सा टेस्ट होता है। ये भी उलमा का मानना है कि रोजे में आईवी चढ़ाने से, यानी बस लोगों को जरूरत होती है, तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटता, लेकिन इससे बचना चाहिए। बालों में तेल लगाने से, पैरासीटामोल के आईवी लगाने से, बहुत बुखार चढ़ा हुआ है और आईवी लगा दिया बुखार के उतरने की, और हिप्स में इंजेक्शन लेने से, खास तौर से लिखा गया है हिप्स में इंजेक्शन लेने से रोजा नहीं टूटता। अफाल जैसे खजा और कफारा दोनों लाजिम होता है। ये बहुत रेयर है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए इसके बारे में। मौजूदा रमजान के रोजा फासिद करना, यानी ये पहली चीज है कि इस पिछले रमजानों में कुछ ऐसा हुआ था, उसका कफारा ये नहीं है। जो रमजान में ये गुजर रहा है, अब इसमें कोई अमल होगा तो वो कफारा होगा। अब आप सोचते ना बैठे कि पिछले रमजानों में क्या हुआ था, मैं वो कफारा दूं, वो नहीं है, ये अब के साल की बात होगी। आमदन यानी अपनी कोशिश से, जानबूझकर, अपनी मर्जी से, अपने हाथों, बगैर किसी उजर के, अगर आपने ऐसा अमल किया तो रोजा टूटेगा। यानी ये मोस्टली जामा के लिए आता है कि मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता कायम किया, ये जानते हुए भी कि वो रोजे से हैं। अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो इसके बहुत सख्त, यानी इसकी सजा है, कफारा इसका बहुत सख्त है। एक कफारा आप जो अभी, एक बात याद रख लें, आप पिछले सालों का ना सोचते बैठे, इस साल में एहतियात करें, और एक कफारा माजी के तमाम गलतियों के लिए काफी हो जाता है। पहला है उसका कफारा एक गुलाम को आजाद करना, अगर नहीं हो सकता लगातार 2 महीने के रोजे रखना। सिर्फ जिसमें छोड़ना है ईद उल फितर और ईद उल अधा, ईद उल अय्याम तशरीक, अगर आ जाए तो दोबारा से रखे। अगर इसी में 59 दिन के रोजे रखे और बीमार हो गया तो फिर शुरू से 2 महीने के रोजे रखने पड़ेंगे। ये बहुत सख्ती वाली चीज है, याद रखें इस चीज को, कि जानबूझकर आमदन रोजा तोड़ना, चाहे वो जामा करके या कोई और चीज खाकर या किसी की खुशी के लिए, फर्ज रोजा नहीं तोड़ा जा सकता। आमदन अगर तोड़ा जाए तो फिर इसके लिए, यानी उजर नहीं है, उजर है कि जान जा रही है और आपने रोजा तोड़ दिया, तो ये और चीज। बगैर उजर की आपने बेवजह रोजा तोड़ा तो 2 महीने के रोजे तो रखने हैं, लेकिन अगर 2 महीने के रोजे के अंदर से 59 डेज के रोजे पूरे हो जाए आपके और आप बीमार हो जाए, तो फिर अगर एक दिन का रोजा भी छूटा है तो आपने दोबारा से फिर 2 महीने के रोजे रखने हैं। ये सख्ती का मामला है इसके साथ, तो इस चीज को ख्याल रखें कि रोजा मजाक नहीं है। अगर रोजे नहीं रखने की ताकत है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। 60 मिस्कीनों को निफ्स सा, यानी तकरीबन 2 किलो गेहूं का आटा या उसकी कीमत दे। एक ही मिस्कीन को 60 दिन खिलाए, लेकिन एक मिस्कीन को 60 दिन के खाने की कीमत दे देना नहीं चलेगा। 60 दिन तक खाना खिलाना है। ऐसा नहीं है कि 60 दिन का खाने के पैसे आप एक ही दम में एक मिस्कीन को दे दें, नहीं, 60 दिन तक देने हैं आपने पैसे, एक एक जुम्मा नहीं दिए जा सकते। होपफुली ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर कोई सवाल है तो पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल हो इस बारे में, क्योंकि इस बारे में बहुत से सवाल जहन में आते हैं, तो प्लीज इसी वक्त पूछ लें ताकि मैं आपको स्लाइड के साथ समझा दूं। मैंने माइक को ऑफ करके रखा हुआ है। जी बाजी, ये जो 2 महीना का रोजा रखना है, क्या ये रमजान के महीने के साथ ही कंटिन्यू है कि इस? सॉरी, मेरी तरफ से आपका माइक बंद हो गया, प्लीज ओपन करके फिर से बोलें।
جی باجی، یہ جو 2 مہینے کا روزہ ہے نا کفارے میں کرنا ہے، یہ کیا رمضان کے مہینے کے ساتھ کنٹینیوٹی ہے یا اس کے بہتر الگ ہے، 2 مہینے ہیں؟ اس کے الگ 2 مہینے ہوں گے. رمضان تو فرض ہے، فرض روزے تو فرض ہیں، یہ تو کفارے کے روزے ہیں، یہ الگ ہے، جی ان کو باجی. الگ کاؤنٹ کیا جائے گا. اور یہ بھی کہا گیا دیکھیں السلام یہ علیکم دن میم. پر رہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید الیام تشریق کچھ بھی بیچ میں آ رہا ہے اور جن میں حرام ہے روزہ رکھنا وہ بیچ میں آ رہے ہیں، تو وہ روزوں کو آپ خیال رکھ کے روزے شروع کریں، کیونکہ اگر یہ بیچ میں آ جائیں گے تو آپ کو پھر سے شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے. ایک دن کی بھی جی معافی نہیں، ایک دن کی بھی تو معافی نہیں. اس میں السلام کنٹینیوٹی علیکم. ہوگی اگر پیریڈس وغیرہ ہوں گے اس ہاں یہاں دوران. نیچے آپ کے لیے آ گیا ہے، میں نے وہ چیز ڈال دی ہے. یہ مرد کے لیے ہے، صرف حائضہ کے لیے اجازت ہے. حائضہ کے لیے یہ ہے کہ وہ 8 دن کی جتنے حیض کے پیریڈ گزرے گا پھر وہاں سے کنٹینیو کرے گی. سپوز کہ آپ کے 20 ڈیز کے روزے گزرے تھے اور حیض آ گیا تو وہ 8 دن آپ کے کاؤنٹ نہیں ہوں گے، آپ کے حیض پھر 21 سے آپ کو کاؤنٹ ہوگا نیکسٹ سے. ٹھیک ہے، جی یہ باجی جزاک اللہ. لیڈیز کے لیے السلام ہے. علیکم میم. جی ٹھیک. السلام علیکم میم. میں جی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک مریضہ ہے، اگر وہ ناک میں ان کو 2-3 دفعہ ڈراپس وغیرہ اسپرے وغیرہ کرنی پڑتی ہے، سانس کا مسئلہ ہے، تو جی اس سے کیا مطلب روزہ مکروہ ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ آگے میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں، بیماری کا اور بڑھاپے کا فدیے کا میں انشاءاللہ آگے بات کرتی ہوں. اس مسئلے کے بارے میں کوئی جی سوال ہو تو پوچھ لیں پلیز، آگے انشاءاللہ پھر ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے کنٹینیو کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات سارے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. باجی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی اس میں یہ جو کفارے والے روزے ہیں، جی اس میں دونوں لوگ میاں بیوی دونوں کے اوپر ہاں دونوں نے لازم ہے رکھنے، نا؟ کیونکہ میاں بیوی جی دونوں کا قصور ہے اس میں، جی دونوں نے رکھنے. ٹھیک ہے چلیے. جزاک اللہ خیر. بائے. اچھا اب یہ دیکھیں فدیہ، ہم نے یہ دیکھا کہ کفارہ ہو گیا. اب دیکھتے ہیں ہم روزے کی رخصتیں. روزہ کون کون چھوڑ سکتا ہے، کس کے لیے دین نے اجازت دی ہے کہ روزہ چھوڑ دے. ایک تو مسافر جو مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے بشرطے یہ کہ سفر شرعی ہو. مسافت تقریباً 48 میل یا 77 کلومیٹر پر مشتمل، یعنی چھوٹا کوئی ایسا یہاں سے یہاں دبئی سے شارجہ ایسے جا رہے ہیں وہ سفر نہیں کہلائے گا. اتنے میل کا راستہ ہو تو سفر کہلائے گا. اور سفر کے اندر روزہ رکھنا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. اور پھر ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جس سے ہو سکے وہ رکھ لے. یعنی اس میں کوئی ایک اسٹرکٹ رول نہیں ہے کہ حرام ہے کہ روزہ رکھیں گے آپ تو حرام ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں. اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو رکھ لیں، ورنہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. دوسری کیٹیگری ہوتی ہے اگر بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہو یا بیماری میں اضافے کا سبب بنے تو مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی پرمیشن ہے، یعنی یہ آپ کے لیے اجازت ہے. ایسے ہی حمل اور دودھ پلانے والی عورت، اگر وہ حاملہ عورت اگر روزہ رکھنے سے پانی یا بچے کی صحت کو خطرہ محسوس ہے یا تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. فیڈنگ والی بھی مدر کے لیے اجازت ہے اور پریگننٹ وومن کے لیے بھی. لیکن یہ بات یاد رکھیں ان ساری صورتوں میں آپ نے روزہ قضا کرنے ہیں، اس وقت چھوڑ سکتے ہیں، رمضان میں چھوڑ سکتے ہیں، یہ رخصت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا تو بس معاف ہو گئے، نہیں ہے، یہ اس کی قضا لازم ہے. اب حیض والی عورت ہے، حیض کی ماہواری یا نفاس ہو تو حالت میں خواتین کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور بعد میں ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اب آیا ہے بڑھاپا. یہ بڑھاپے کا ایک الگ سوال ہے. انتہائی ضعیف افراد جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور فدیہ ادا کر سکتے ہیں. فدیہ کس کے لیے ہے؟ صرف بوڑھوں کے لیے، ایسے بوڑھوں کے لیے
जो बहुत ज्यादा ज़ईफ हो और उनकी कोई यानी अब उम्मीद नहीं है कि अब वो उठ सकेंगे, अब फिर चल फिर सकेंगे, या अब उन्हें कोई सेहत होगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, तो वो रोजा छोड़ सकते हैं और उनके लिए फिदिया दिया जा सकता है। बाकी जितनी ऊपर कैटेगरीज आपको बताई गई है, इनमें रोजा छोड़ तो सकते हैं लेकिन खजा लाजिम है। इस बात को नोट कर ले, कहीं ये ना हो जाए कि बाजी ने कहा था छोड़ सकते हैं तो मैंने छोड़ लिया, ये ना रख ले, मैं पकड़ में आ जाऊंगी। मैं बार बार ये कह रही हूँ आप लोगों को कि छोड़ सकते हैं लेकिन खजा लाजिम है। अब फिदिया क्या है? फिदिया उस माल को कहते हैं जो लोग अदा करते हैं जो किसी शरई उज़र की वजह से रोजा रखने से खासिर हों और बाद में उन रोजों की खजा भी ना रख सकें। शरीयत जिनके बगैर फिदिया दुरुस्त नहीं है वो अफराद जो दायमी बीमारी है, बुढ़ापे की वजह से रोजा रखने से मुस्तकिल तौर पर खासिर हों और बाद में खजा भी ना रख सकते हों, वो लोग रोजा रखें, वो लोग फिदिया देंगे। यानी फिदिया कौन देगा? एक तो ऐसी दायमी बीमारी जिसके जाने का अब कोई यकीन ना हो, और दूसरा ऐसा बुढ़ापा जिसका अब कोई बदलने का कोई यकीन ना हो, तो उनके लिए फिदिया दिया जा सकता है। कौन फिदिया अदा का अहल है? शेख फानी और दायमी बीमार, ये दो लफ्ज याद रख लें, शेख फानी और दायमी बीमार। शेख फानी समझ आ गई ना, यानी बहुत ज्यादा बुरा, और दायमी बीमार यानी अब उसकी बीमारी सही होने की कोई उम्मीद ना हो। और फिर इसके बाद भी अगर फिदिया देने का बाद सेहत हो जाएगी तो रोजा रख सकते हो, तो खजा रोजा रखे और फिदिया नफील शुमार हो जाए। ऐसा होता है कि लगता है कि अब ये बीमारी खत्म नहीं होगी, अब ये बीमारी हमारे लिए हमेशा के लिए हो गई है, अब ये जाने वाली नहीं है, तो हमने रोजा का फिदिया अदा कर दिया। अल्लाह का फजल हो गया, अल्लाह ने करम कर दिया, अल्लाह ने बीमारी दूर कर दी और आप फिर सेहतमंद हो गए, तो अपना हिसाब लगा के उन रोजों को पूरा करें और फिदिया को नफिल शुमार किया जाएगा। ये ना सोचे कि अब फिदिया दे ही दिया ना, अब क्या जरूरत है, नहीं, कोशिश करें कि अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाया है तो आप रोजा रख लें। अब फिदिया की मिकदार क्या होगी, यानी कितना देना होगा? हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाना या सदक़े फितर के बराबर रकम अदा करना। एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना, एक रोजा। अब 30 रोजों का हिसाब, ये आपके जितने रोजे का फिदिया आप दे रहे हैं उसका हिसाब आपने खुद लगा लें कि एक रोजे का बदला एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाना है, या सदक़े फितर यानी आप लोग निकालते हैं ना सदक़े फितर, तो उसके बराबर रकम अदा करना होता है एक दिन का रोजा। ठीक है, अब मैं दूसरे मसले पर आ रही हूँ, हैज के मसाइल पर। तो यहाँ तक के मसाइल में कुछ कोई और बात पूछनी है किसी को? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिदिया का कोई बात ना समझ आए तो पूछ लें फिर। अब हैज के मसाइल, ये तो मैं हर साल करती हूँ ताकि आप लोगों को ये बात जहन में हमेशा क्लियर रहे, इसके लिए हमेशा करती हूँ मैं। रोजे के दौरान किसी वक्त भी ब्लड स्पॉट नजर आ गया, रोजा टूट गया। ये ना सोचे कि अभी तो मेरा पूरा रोजा हो गया, बस मैं इफ्तार करने ही वाली थी, मैं तो पानी पीने ही वाली थी। ये बाज वक्त हम ऐसी बदमाशी करते हैं कि हमें फील हो रहा होता है कि हो गया है, हम कहते हैं चलो रोजा खोलने के बाद जाके देखते हैं। देखिए ये धोखे अल्लाह को ना दे, अल्लाह जानता है। तो ये आपको दिन में किसी वक्त भी नजर आ जाए तो रोजा टूट गया, रोजा उस दिन का रोजा आप पर खजा लाजिम आएगी। अब रोजा छोड़ने का हुक्म क्या है? हैज के दिनों में जितने रोजे छूट गए उन सब की खजा करनी होगी, मगर हैज की वजह से फिदिया देना जरूरी नहीं है, सिर्फ खजा करनी है। ये नोट कर लें, हैज वाली औरतें फिदिया नहीं देंगी। हैज आ गया, चलो मेरे दिन के रोजे छूट गए मैं फिदिया दे दूं, ये फिदिया नहीं होगा इसका। इसके आप जब आपने अपने पीरियड खत्म होंगे तो आप खजा करेंगे, इसके रमजान के बाद इसकी खजा लाजिम होगी। दूसरा, हैज खत्म होने पर क्या करें? जैसे ही हैज खत्म हो जाए, पाक साफ हो जाए, तो रोजा दोबारा शुरू करने चाहिए। अब इसके 2 तरीके हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लें आप, फिक्र का मसला है ये। अगर हैज इफ्तार यानी मगरिब के बाद खत्म हो
تو اگلی صبح سے روزہ رکھ سکتی ہیں. لیکن اگر حیض سحری کے بعد ختم ہو تو اس دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ اگلے روز سے روزہ شروع کریں. سمجھ آئی؟ یعنی روزہ آپ مغرب کے بعد پاک ہوئی ہے تو خیر ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ کل آپ نے روزہ رکھنا ہے. لیکن اگر سحر کے بعد ہمارے اندر بڑی چپسی ہوتی ہے کہ نہیں بس میں وہ 10 بجے تک پاک ہو جاؤں گی، ورنہ میں 9 بجے تک پانی نہا لوں گی، تو یہ نہیں ہوتا ہے. اس بات کو پکا جان لیں، روزہ پاکی کے ساتھ ہے. آپ فجر کے وقت، جس وقت سحر کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت آپ کلیئر ہے، کوئی سپوٹنگ نہیں ہے، کوئی آپ کو کوئی اپنے نشان نہیں ہے حیض کا، تو آپ روزہ رکھ سکتی ہیں. بھلے غسل آپ فجر کی اذان کے بعد کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاک ہونا ضروری ہے. پاک ہونا ضروری ہے. غسل کرنے کا اجازت بعد میں بھی آپ اپنا غسل کر سکتی ہیں، لیکن جس وقت آپ کا روزہ ہوگا، یعنی سحر جب شروع ہو رہی ہے، اس وقت آپ بالکل کلیئر تبھی روزہ رکھ سکتی ہیں. یہ نہ سوچے کہ میں 1 گھنٹے کے بعد میں 10 بجے تک 12 بجے تک پاک ہو جاؤں گی. نہیں، فجر کے وقت ضروری ہے. اسی طرح اگر صحبت کی ہے شوہر کے ساتھ، تب بھی یہی ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتی ہیں. آپ غسل فجر کے بعد بھی کر سکتی ہیں. بس یہی ہے کہ فجر کے بعد ساتھ ہی آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے فجر کی نماز تو نہیں چھوڑ سکتی نا، تو فجر کے بعد آپ غسل کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب حیض کے دوران عبادت کا کیا حکم ہے؟ نماز نہیں پڑھنی ہے، اور اس کی قضا بھی نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ، اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے یہ. نماز نہیں پڑھنی ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہوگی. قرآن کو چھونا نہیں ہے، لیکن سننا، ذکر کرنا، دعائیں، تسبیح پڑھ سکتی ہیں. نہیں، اپنے آپ کو بالکل فارغ نہ کر لیں کہ بھئی اب تو ہو گیا، اب تو میں جو چاہے کرتی رہوں، ٹی وی دیکھتی رہوں، فون دیکھتی رہوں، یا میں اپنے جو چاہے کر سکتی ہوں کیونکہ میرا تو روزہ ہی نہیں ہے. نہیں، رمضان کا احترام آپ کے لیے ضروری ہے. آپ قرآن پڑھ نہیں سکتی، آپ قرآن سن سکتی ہیں. یہ قرآن پڑھنے یا پڑھانے، ان کے بارے میں بہت اختلاف ہے علماء میں. میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. آپ کا فقہ، آپ کے یعنی مذہب جس چیز کو الاؤ کرتا ہے، آپ وہ فالو کریں. ایک علماء کا یہ ماننا ہے کہ زبان پاک ہے، آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں، گلوز پہن کر آپ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہیں، اور آپ قرآن کو یعنی پڑھیں جیسے آپ پڑھتی ہیں. یہ ایک علماء کا ماننا ہے. ایک علماء کا یہ کہنا ہے کہ زبان بھی پاک نہیں، جبکہ سارا جسم ناپاک ہو تو زبان کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ تو زبان بھی پاک نہیں ہے، اور اس صورت میں قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. یہ حنفی مسلک ہے جس میں اجازت نہیں ہے. شافعی مسلک اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ گلوز پہن کر قرآن کو ہاتھ لگا بھی سکتی ہیں اور قرآن پڑھ بھی سکتی ہیں. اور حنفی مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ آپ قرآن کسی کو پڑھا رہے ہیں، ٹیچر ہیں، تب بھی کسی لکڑی، کسی چیز کے تحت جو کہ آپ کے جسم سے الگ چیز ہو، اس کے ساتھ آپ قرآن کو توڑ کر پڑھیں گی. یہ حنفی مسلک ہے. میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تو کنفیوز نہ ہو. جس پر آپ کا دل ٹھکتا ہے، جیسے آپ صحیح سمجھتے ہو، اس چیز کو آپ کرو. لیکن دیکھیں، روزہ بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو زمانے بھر کے روزے اس کو کافی نہ ہوں گے. تو کوشش کریں کہ ایک روزہ بھی بلا عذر، یعنی حیض کے سوا کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کہ سر میں درد ہو رہا ہے میں روزہ چھوڑ دوں، آج تھک گئی ہوں روزہ چھوڑ دوں. دیکھیے، رمضان فرض روزے ہیں، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا. اور ایک روزہ چھوڑ دے تو چاہے ساری عمر کے آپ روزے رکھ لیں، تب بھی وہ ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی. اور روزہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے. روزہ کا مطلب ہے کہ آپ کا سارا جسم روزہ ہے. آپ کی آنکھ روزہ ہے، آپ کا کان روزہ ہے، آپ کی زبان روزہ ہے، آپ کا جسم کا ہر عضو روزہ ہے. کسی کو بھی اللہ کی ناراضگی والے کام میں استعمال کرنا قطعاً ناپسندیدہ ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. بخاری کی حدیث ہے. تو اگر آپ روزہ ہیں تو مطلب یہ کہ آنکھ سے وہ عمل نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کان سے وہ چیز نہ سنیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں،
हाथ से वो चीज ना करें जिससे अल्लाह ताला, हर चीज को, पूरे जिस्म को बचाना है हर चीज से जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। जो कोई रोजा रखे तो कोई बेहुदा बात ना करे, ना ही लग़वियात करे। अगर कोई इससे झगड़ा करे या लड़ाई करे तो वो कह दे कि मैं रोजे से हूँ। होता है रोजे में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, खाना नहीं होती है, रातों में जागते हैं, नींद पूरी नहीं होती है इंसान, तो यही तो सब्र का महीना है, इसीलिए तो इसको सब्र कहा गया है। इसी वक्त में सब्र जरूरी है। अगर कोई सामने से आपसे कोई बात झगड़े की कर भी रहा है तो कह दे कि मैं रोजे से हूँ। अब आया रमजान का दूसरा मौजू। रोजे के बाद का सबसे बड़ा मौजू है कुरान का मौजू। रोजा, रमजान कुरान का महीना है। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। कुरान में जहां रमजान का जिक्र आया है उसके साथ ही कुरान का जिक्र आया है। फिर इसलिए इसमें क्या करना है, कसरत से तिलावत। अब तिलावत कितनी करें, आपको यकीन आएगा कि मैंने हाल ही में सुना, मुझे भी बहुत बहुत ताज्जुब हुआ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह महीने में, रमजान के महीने में 60 दौर करते थे, यानी 60। समझ सकते हैं आप लोग, 60 दौर करते थे कुरान के। क्या हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम एक ही दौर कर ले कम से कम? सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 2 दौर किए हैं। आखिर में जब, मैं आपको आगे हदीस बताऊंगी इंशाल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ कुरान का दौर करते थे, तो अपने आखिरी साल आपने 2 दौर किए। कम से कम एक दौर जरूर करें। कैसे, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कोशिश करें। देखिए अल्लाह ताला का वादा है, तो एक कदम चल के आओ मैं 10 कदम चल के आता हूँ, तुम बालिश भर चल के आओ मैं हाथ भर चल कर आता हूँ। मेरा रब तो तैयार है मुझे लेने के लिए, मैं ही नहीं कोशिश कर रही हूँ, तो ये मेरा कसूर है। कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो आप कोशिश करें, अल्लाह ताला आसान करता जाएगा, रास्ते खोलता जाएगा आपके लिए। लेकिन कुरान की तिलावत बेइंतहा जरूरी है। और एक कोशिश करें, कुछ हिफ्ज का इंतजाम करें, कुछ हिफ्ज का, चाहे वो 30वें पारे की छोटी छोटी सूरतें ही क्यों ना हो, जिसमें जिसके अंदर इस्तिताअत हो। सूरह रहमान ले ले, सूरह वाक़िया ले ले, सूरह यासीन ले ले, सूरह कहफ ले ले, कोई एक सूरत को एम बना ले कि मैं इसको हिफ्ज करूं। इससे होता क्या है, एक एक नेकी, एक हुर्फ, अलिफ लाम मीम, 30 नेकियां हैं। तो सोचे अगर आप ये एक अलिफ लाम मीम को आप 25 बार दोहरा रही हैं तो कितनी नेकियां होंगी। और फिर रमजान का ऐसा महीना है, मैंने बड़ी बात तो बोलनी भूल गई आपसे, रमजान में नफिल का अजर फर्ज के बराबर है, और फर्ज का 70 गुना ज्यादा अजर है। तो ये तो नेकियों की, यानी लूटने का महीना है। हर अमल पे अल्लाह ताला बेशुमार अजर अता कर रहे हैं। तो कुरान के साथ चिमट जाए, सुबह कुरान, दोपहर कुरान, शाम कुरान, हर टाइम कुरान, हर टाइम कुरान, हर नमाज के बाद कुछ थोड़ा सा, जितना मुमकिन हो, जैसा मुमकिन हो, कुछ याद करने का मतलब जरूर से निकाले, कुछ कुछ ना कुछ जरूर याद करें। कोई अपना टारगेट जरूर बनाए, 30वां पारा बना ले, या कोई ऐसी सूरत बना ले जो आपको लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए बार बार, तो वो सूरत बना ले। और इसके अंदर मैं एक और चीज का इजाफा करना चाहूंगी, सूरह बकरा पढ़ें। सूरह बकरा का रोज 1 पेज 2 पेज जितना मुमकिन हो सका जरूर पढ़े, क्योंकि इसकी खास फजीलत आई है। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान को क्या कहा गया, कुरान की, यानी साया करने वाली सूरतें हैं। तो इन सूरतों को रोज अपनी तिलावत में शामिल रखें। पूरी पूरी नहीं पढ़ सकते, एक एक पेज, 2 2 पेज, एक पेज सूरह बकरा का, एक पेज सूरह आले इमरान का पढ़ लिया। इंशाल्लाह रमजान खत्म होते होते आपका आपका दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये कोशिश करनी पड़ेगी। और देखिए कोशिश के अंदर मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि हम कुरान के दौरे तर्जुमे कुरान हम मोस्टली जो है अपनी आसानी के लिए हम ये करते हैं कि रमजान से पहले शुरू करते हैं, और फिर जो है रमजान के 8 10 रोजे के अंदर हम इसको खत्म कर लेते हैं, ताकि जो है आसानी खत्म हो सके। बिल्कुल सही है, जैसे अपनी आसानी हो कर सकते हैं। लेकिन लेकिन कुरान का असल असर जो होता है ना, वो रमजान में होता है। जब रमजान में आप कुरान पढ़ते हैं तो वो जो दिल पर असर करता है ना,
وہ اثر آپ کو سادے وقت نظر ہی نہیں آئے گا، وہ فیلنگ ہی نہیں آ سکتی آپ۔ رمضان میں کچھ نہ کچھ تفکر اور تدبر کا اہتمام کریں۔ کوئی یعنی اگر آپ کا دور ترجمہ قرآن ختم بھی ہو جائے تو کوشش کریں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا لیکچر ضرور سنیں، کوئی نہ کوئی ایسی تفسیر ضرور سنیں جو آپ کے ایمان کو تازہ کرتی رہے، آپ کے علم میں اضافہ کرتی۔ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اپنا، ایک ٹائم ٹیبل رکھیں۔ صبح میں نے اذکار کرنے، ہر نماز کے بعد میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے، یہ سورت میں نے حفظ کرنی ہے، اور یہ جو ٹائم ہوگا میرا، یہ اس میں کچھ نہ کچھ لیکچر سنوں، تھوڑا سا سنیں، تھوڑا سا کسی بھی عالم کا جس کو آپ پسند کرتے ہو، دیکھیں آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوگا، عمل میں کیسے بدلاؤ آئے گا۔ تھوڑا سا ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ میں پکوان کرتے وقت کیا کر سکتی ہوں، میں رات میں سونے سے پہلے کیا کر سکتے ہوں، یہ ساری چیزیں اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں گے، سب کام ہوں گے۔ بغیر پلاننگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا، پلان کر کے رکھیں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ دیکھیں کامیابی تجارت کی خوشخبری دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان الذین یتلون الکتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ یہ تجارت کر لے، اللہ کے ساتھ یہ بزنس کر لے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بہت بڑا بزنس ہے، اسے ضرور کر لیں۔ اور قرآن سنانا سنت ہے، یہ ہم اکثر مکس کر جاتے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سنائیں، کسی کو سنائیں۔ جو میرے ساتھی اس وقت جڑے ہوئے ہیں حفظ سے، مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جوڑا رکھے، تو ان کے لیے ایک نعمت ہے کہ قرآن سنانا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ تو جتنا اپنا پورشن ہے نا، کوشش کریں، جو بھی پورشن ہے آپ کا، جتنا بھی آپ کا حفظ کمپلیٹ ہوا ہے، وہ حفظ رمضان میں اس کی اچھی طرح سے دہرائی ہو جائے۔ کسی کو سنانا شروع کریں، روزانہ سناتے رہیں، انشاءاللہ وہ پورشن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے۔ اور جو نہیں بھی مطلب انہوں نے کہا جو کم سے کم تلاوت ہی کر سکتے ہیں تو کسی کے ساتھ تلاوت کریں، کیونکہ یہ سنانا سنت ہے۔ اچھا، رمضان کی راتیں بڑی مبارک ہیں، یہ بات آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ راتوں میں تو اللہ تعالیٰ یعنی نزول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، لیکن رمضان کے لیے یہ خاص اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جن کے اندر متقی فطرت، یعنی جو ہم تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں تقوی چاہیے ہے، اس کے لیے رات کی عبادت کے بغیر وہ نہیں ملے گا۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے تھوڑے حصے میں سوتے ہیں، یعنی بہت کثرت سے پوری پوری رات سو رہے، یہ ضائع نہ کریں، راتوں کو ضائع نہ کریں، دن میں سو جایا کریں آپ، دن میں کچھ وقت رکھیں اپنے لیے آرام کا، اس میں آپ سو جایا کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خیلولہ کیا کرو تو تہجد کے وقت اس سے مدد ملے گی۔ تو دن کا کوئی وقت نکالیں خیلولہ کا، اور اس میں آپ تھوڑا سا سو جایا کریں، تو یہ آپ کے لیے رات کو جاگنے کے لیے آسانی ہوگی۔ رات کو جاگنا، رات کی عبادت، رات کا اذکار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے ہیں۔ یہ تعریف کی اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی، اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل فرما دے۔ کوشش کریں اللہ ہمارا بھی نام کم سے کم 100 بار استغفار سحر کے وقت کر لیں، تاکہ نام تو آ جائے، بہت تھوڑے میں صحیح لیکن نام تو لکھا جائے کہ میں نے بھی کیا تھا، اللہ میں نے بھی کیا تھا اس دن، ہم بول سکیں گے اللہ کو اللہ میں نے بھی ایک بار کیا تھا استغفار، وہ سحر کو رات میں جاگا، رات کے وقت استغفار کیا کریں، استغفار کی کثرت کیا کریں۔ یہ رات کے وقت کی عبادتیں ہیں، اس کو نہ چھوڑیں، اور اس کو اپنے لیے لازم قرار کریں۔ دن میں سو جایا کریں، لیکن رات کو کوشش کریں جتنا وقت آپ اللہ کی عبادت میں گزار سکیں۔ نماز تراویح یہ بھی سنت ہے، لیکن اس کے اوپر میں بحث نہیں کرنا چاہتی کہ کتنی برکت پڑھے آپ، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 8 پڑھے، یہ کہیں لازم نہیں ٹھہرایا گیا ہے اس چیز کو کتنی پڑھے، لیکن قیام ضرور کریں۔ نماز کے بعد کا قیام بہر صورت امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے نیچے حدیث میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل رمضان کے بیان میں فرما رہے تھے
جو شخص بھی اس میں ایمان اور نیت اور اجر و ثواب کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ 20 ہی پڑھے، نہیں کہا گیا 10 ہی پڑھے، یہ نہیں کہا گیا 8۔ جتنی رکعتیں آپ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں ضرور پڑھیں۔ اس میں قرآن کا خاص انتظام کریں، جتنی یاد ہو خود پڑھیں، اور جو گلف کی ہیں جو جا کر پڑھ سکتی ہیں تو بہترین طریقہ ہے قرآن کو ریوائز کرنے کا، وہ جا کر مسجد میں بھی اس کا اہتمام کریں، تاکہ ایک دور قرآن کا کھڑے ہو کر نماز میں پڑھنے میں بہت بڑی افضلیت ہے۔ اور یہ شہر دعا ہے، دعاؤں کی کثرت کریں، ابھی سے ایک ایک دعا یاد کرنی شروع کر دیں، تاکہ جو ہے آپ کو اس وقت مانگتے وقت معلوم رہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ خوب خوب دعائیں مانگے، تنہائی میں رو کر گر گڑا کر دعائیں کریں، سجدے اور رکوع کی دعائیں یاد کریں۔ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور خصوصاً تہجد کے وقت اٹھے، تہجد کی رکعت پڑھیں، سجدے میں پڑھیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ کچھ بھی نہ مانگے، بس سجدے میں پڑے رہے، وہ رب سن لے گا سب کچھ جو کچھ آپ کے دل میں۔ کثرت سے لمبے سجدے کریں۔ سجدہ ایک ایسی چیز ہے، وہ ایک جگہ ہے جہاں اللہ کا قرب، آپ انتہائی قریب ہوتے ہیں اپنے رب سے، اس کی دعائیں بہت قبول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں کثرت سے دعائیں مانگو، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور صبح شام کی قرآنی مسنون دعائیں پڑھنے کا انتظام کریں کہ کہیں کوئی دعا چھوٹ نہ جائے۔ رمضان کے دن اور رات ایک ایک پل اہمیت ہے، ایک ایک پل قیمتی ہے ہمارا، ایسا قیمتی ہے کہ اس کے بدلے آپ دنیا جہاں کی دولت دے دیں تو یہ قیمت نہیں ملے گی، یہ نعمت نہیں ملے گی۔ اس کے ایک ایک لمحے کو امپورٹنٹ جانیں۔ قرآن مسنون دعاؤں کی کتابیں آتی ہیں، کوشش کریں کہ دن بھر میں ایک بار آپ کو پوری دعائیں پڑھ لیں، کچھ رہ نہ جائے، سب کچھ مانگ لیا۔ خصوصاً ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں، دعائیں لکھ کر یا فوٹو کاپیز کر کے کیا کریں نا، اپنی کوئی دیواروں پر کوئی دروازوں پر لگا دیں کہ چلتے پھرتے آپ کی نظر پڑتی رہے، آپ کے گھر والوں کی نظر پڑتی رہے اور دعا آپ پڑھتی رہیں۔ یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے اپنے لیے بھی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے مجھ سے دعا میرے بارے میں پوچھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وہ اذا سألک عبادی انی، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہیں انی قریب، میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی۔ تو اس کو بھی کیا چاہیے؟ فلیستجیبوا لی، انہیں میری بات مانے، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ نیک راستہ پائے۔ یہ آیت رمضان کے حکم کے ساتھ ہی آئی ہے، رمضان کے ساتھ ہی اس کا حکم آیا ہے کہ کثرت سے دعا کریں، افطار کے وقت کی دعاؤں کا اہتمام کریں، سحر کے وقت کی دعاؤں کا اہتمام، ہر وقت ہر پل ایسا کریں نا، دعاؤں کو ڈیوائڈ کر لیں۔ یہ صبح کی دعائیں ہیں، میں نے سحر میں مانگی ہے، یہ مجھے افطار کے وقت کی دعائیں ہیں، یہ میں نے مانگی ہے، یہ میں نے سجدے میں کرنے والی دعائیں ہیں، یہ لکھ لیں۔ دیکھیے شیطان بھلا دیتا ہے، شیطان خیر ہے، یہ تو بات صحیح ہے کہ شیاطین و جن جو شرارتی شیاطین و جن ہیں ان کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے نفس تو ساتھ ہے نا، ہمیں نفس کو جو ہم نے پال کر جان کیا ہوا ہے نا، اس کو جو ہم نے بگاڑا ہوا ہے، وہ تو ہمیں آسانی سے کچھ کرنے دے گا نہیں نا۔ تو اس لیے کثرت سے دعائیں مانگیں، اللہ تو ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھ، شیطان کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ ذکر کی کثرت، یہ شہر ذکر ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا حضور اسلام کے بہت سی چیزیں ہیں اور مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں، یعنی بہت سے اعمال میں نہیں کر پاتا، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں،
तेरी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे, यानी आप अल्लाह के जिक्र में अपनी जबान को हमेशा तर रखें, आप अल्लाह के करीब होंगे। बड़ी प्यारी लगती है ये बात। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बंदा मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। चाहते हो आप अपना रब आपके साथ रहे हमेशा? जितनी देर आप जिक्र करते रहते हैं अल्लाह ताला आपके साथ होते हैं। आप तन्हाई में जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला आपका जिक्र तन्हाई में करते हैं। आप लोगों के बीच में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला अपनी बेहतरीन महफिल में, फरिश्तों की महफिल में आपका जिक्र करते हैं। तो जिक्र ऐसी चीज है जो कोई उसके लिए आपको वजू की जरूरत नहीं है, पाकी नापाकी देखने की जरूरत नहीं है, जगह की जरूरत नहीं है। बैठे हो, लेटे हो, उठे हो, रोज वजू से हो, वजू ना हो, कहीं भी हो आप कर सकते हैं। और वो है जिक्र। और जिक्र में बहुत सी चीजें आती हैं, चाहे सुभान अल्लाह कह रहे, सिर्फ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मीजान को भर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मीजान को भर देता है। अस्तगफिरुल्लाह, यानी अगर अपना नाम अमाल खूबसूरत देखना चाहते हो क़यामत के दिन, तो क्या कहा गया? बंदा बंदा अपने नाम अमाल को देखकर खुश हो जाएगा जब उसमें इस्तग़फ़ार लिखा हुआ पाएगा। तो देखना है ना, अपने नाम अमाल को, अपनी बुक को हाथ में लेना है ना, उसको खूबसूरत कैसे बनाएंगे? कसरत से इस्तग़फ़ार, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उठते बैठते। ये आपकी न सिर्फ आखिरत दुनिया दोनों बना दे। इस्तग़फ़ार की कसरत ऐसी होती है कि रिस्क वहां से मिलता है जहां से तुम सोच नहीं सकते। इस्तग़फ़ार से तमाम परेशानियां दूर होती हैं। इस्तग़फ़ार से दर्जात बुलंद होते हैं। दुरूद की कसरत करें। दुरूद ऐसी चीज है कि इसके बराबर कोई चीज नहीं। जितनी कसरत से आप दुरूद करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अपने मुसीबतों को भी दूर कर देगा, तुम्हारे रिस्क में भी बरकत देगा, तुम्हारे दर्जात को भी बुलंद करेगा। ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। कसरत से दुरूद, कसरत से इस्तग़फ़ार अपने आप पर लाजिम कर ले कि मैं कोई पल ऐसा ना गुजरे जिसमें मैं जिक्र से ना, जबान को इसकी आदत पड़ जाए। यही वक्त है रमजान में, ये ट्रेनिंग पीरियड है आपके लिए कि इसको आप अपनी आदत बनाएं। ये शहर रमजान सदक़ात का महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करने में बहुत सखी थे। रमजान में जब जिब्रील से मिलते तो आप और भी सखी हो जाते। लोगों के साथ भलाई करने में बहुत सखी थे, और रमजान में जिब्रील से मिलते तो और भी सखी हो जाते। रमजान में हर रात जिब्रील से आप मिलते तो फैयाजी में तेज हवाओं की मानिंद हो जाती। यानी हवा के मानिंद का एक उस्ताद फरहत हाशमी ने बहुत अच्छी तरह समझाया। तो हवा का मानिंद क्या होती है? हवा जब चलती है तो देखती है कि कहाँ जा रही है, मतलब किस किस को लग रही है हवा। वो छोटे छोटे सुराख में घुस जाती है, बड़े बड़े दरवाजों में भी घुस जाती है, बड़ी बड़ी खिड़कियों में भी घुस जाती है, छोटे छोटे मकानों में भी घुस जाती है। तो हवा की मिसाल ऐसी है कि आपका माल हर जगह जाए, कोई कोई जगह ऐसी ना हो जहां ना जाए। यानी जो कैटेगरीज हमें दी गई हैं, जहां जहां खर्च करने के लिए कहा गया है, उन सब में कुछ ना कुछ अपना डालें, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डालें, ताकि आप एक हवा के मानिंद हो जो हर तरफ चल रही है। इसके बाद आएगा रमजान का आखिरी अशरा, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रमजान का आखिरी अशरा आता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम बिस्तर हो जाते, रातों को जागते और अपने घर वालों को भी जगाते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों से ज्यादा आखिरी अशरे में खूब मेहनत करते और खूब कोशिश करते, और सखावत में आंधी से भी ज्यादा तेज हो जाते। ये आखिरी अशरे का जिक्र है। इंशाल्लाह आखिरी अशरे के बारे में मैं शब कदर से पहले इंशाल्लाह, यानी आखिरी अशरा शुरू होने से पहले, मोस्ट प्रोबेबली 15 से 17 रमजान, 18 रमजान तक एक प्रोग्राम करूंगी इंशाल्लाह, जो एक फिर हमारे लिए एक याद दहानी होगा कि आखिरी 10 दिन हमने कैसे गुजारने हैं। ये 30 दिन ही हमारे लिए बहुत ज्यादा है, बहुत काम करने हैं, और वो 10 दिन में तो और बहुत कुछ करने हैं। उसको मैंने इसलिए अलग करके रखा हुआ है कि ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से मैं इसको समझा सकूं कि अब 10 दिन जो आने वाले हैं हमें उसमें क्या क्या कुछ करना है। इंशाल्लाह हम जुड़ेंगे जरूर से 15 रमजान के बाद। इंशाल्लाह एक प्रोग्राम होगा शब कदर कैसे ढूंढे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंशाल्लाह मैं दुआ करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोगों के सवालात जो भी हों
वो ले लो, फिर इंशाल्लाह हम दुआ करके खत्म करते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, किसी ने कोई सवाल करने हैं तो पूछ लें। चैट्स में बहुत सब लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, मुझे देखने का टाइम नहीं मिल रहा है चैट्स का। बेहतर है कि आप लोग खुद बोलती चली जाए। किसी को कुछ नहीं पूछना है, मैं दुआ शुरू कर दूं? क्या कहते हैं रुबीना जी, मैं दुआ शुरू कर दूं? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। बाजी निफास में जो रोजे चूक जाते हैं वो भी रहना पड़ेगा कज़ा? बस किसमें? निफास निफास के मतलब डिलीवरी होने के बाद हाँ 40 जी, दिन। हाँ जी, लाजिम है। नफास में हो या हैज में हो, भी रोजे आपके छूटेंगे। उनके कुरान की साफ आयत है कि जो रोजे बीमारी की वजह से छूट जाए उनको पूरा करो। वो रोजे लाजिम है, आपको गिन कर पूरे करने पड़ेंगे जो भी रोजे छूटे। जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बरकत। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बाजी। वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी सलमा बाजी, मैं ये पूछना था, जैसे हमारे लड़कपन के ज़माने में जब हमें मालूम नहीं था तो ये हैज़ की वजह से जो हमारे रोज़े छूटे हुए थे, काफ़ी जमा हुए थे, तो वो भी रखने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरा ये ख्याल था, मैं कैसे करी थी कि चलो एक दो रख लूँ तो साथ एक दो टाइम का ना खाना खिला के तो उनमें पूरे हो जाए। तो ये आप कह रही हैं कि मेरे फिदिया इधर नहीं दे? माइक और क्यों नहीं रहा? नहीं किरण, आप जो कह रही ना, अगर वो हैज और निफास के रोजे हैं तो उनकी अब फिदिया नहीं है, उनका फिदिया नहीं है। तो उनके लिए तो रोजे ही रखने हैं। तो आप कोशिश ये करें कि जो रोजे आप जो भी नफिल रोजे रखती हैं, पहले तो काउंट करना ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोशिश करें कि काउंट जितनी भी आपके मैक्सिमम काउंट कर सकते हैं कर लें। और फिर जितने नफिल रोजे हैं ना, फिर उसी नियत से रखा करें, उसी नियत से रखा वो करें। तो रख रहे हैं, वो तो इसी रख रहे हैं, तो वो काफी जैसे जमा हुए हुए हैं पिछले जो हम्म जब का हम्म पता नहीं। हम्म हम्म तो हम्म। वो मैं यही कह रही थी कि वो कोशिश इसका तो करें अभी कि मैं आप सुन रही। जितने ज्यादा हाँ रोजे जी। रख सकती हो, अगर इस्तेताअत है और कुव्वत है, रख सकती हूँ तो रखें रोजे। इसलिए कि इन रोजों की खजा नहीं, फिदिया नहीं है। चाहे वो निपास के रोजे हो चाहे हैज के रोजे हो, तो फिर उनके लिए फिदिये की इजाजत नहीं है। अस्सलाम बीमारी ऐसी हो वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बीमारी बरकातुहू। ऐसी हो जिसका आपको ठीक होने का यकीन ना हो, तो उसकी इजाजत है कि आप उसकी फिदिया दे दें। और उसके बाद भी ये कहा गया है कि अगर फिदिया देने के बाद भी आपको सेहत हो गई हो तो फिर आप उसको फिर रोजा रख ले। तो फिर कहाँ ये चीज की इजाजत होगी। हाँ, और कोई पूछा तो? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। जी मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के बाद अक्सर खवातीन को वो नहा तो लेती हैं, मसलन के पाक हो जाती हैं, लेकिन अचानक से थोड़ा सा पानी डिस्चार्ज होता है दिन में कभी एक दफ़ा, और फिर मसलन कि उसमें ब्लड नहीं होता, बस गंदा सा थोड़ा सा पानी डिस्चार्ज होता है, तो उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो क्या फिर उसका रोज़ा होगा? नहीं, देखिए, जब तक कि आप कंप्लीटली पाक ना हो जाए और सफेदी ना नजर आ जाए, जब आपको और होता है कि ये इस तरीके से आपको होता है और कंप्लीटली सफेदी नहीं नजर आती है, यानी जब भी आपको जो भी डिस्चार्ज होता है वो वाइट, बिल्कुल वाइट नहीं होता है। वो फिर थोड़ा सा यानी ब्राउनिश माइल होता है। तो वो ब्राउनिश माइल जब तक रहेगा तो फिर वो आपका रोजा नहीं होगा। तो वो उसकी फिर खजा करनी पड़ेगी आपको। और मैम, पीरियड्स के 2-3 दिन पहले से अगर कोई हल्का हल्का पानी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, या जो पानी वाइट डिस्चार्ज होता है उसमें कोई वाइट रेड ब्लड थोड़ा सा हो, तो फिर क्या वो पीरियड से 2-3 दिन पहले ही रोजे नहीं, छोड़ देगा और एंड तक भी? जहां से भी आपको ब्लड नजर आ गया, एक दिन, जिस दिन भी आपको ब्लड नजर आ गया, तो फिर उस दिन से आपके रोजे नहीं हो सकते। हाँ, ये मसाइल होते हैं, लेडीज के मसाइल होते हैं, मुझे पता है। बस बस लेडीज में होते हैं मसाइल, लेकिन इसका यही है कि आप ऐसे ऐसे जिसके अंदर आपको पता है कि अब हैज आने ही वाला है और ये उसी की निशानी है, तो उसी से पहले की चीजें हैं ये, तो आपका रोजा नहीं होगा। हाँ, एक चीज हो सकती है कि आपके 10 दिन से ऊपर हो गए वो रोजे,
10 दिन से ऊपर हो गए हों आपके रोजे, तो फिर आप फिर वो अलग एक और कैटेगरी में आ जाएंगे, फिर उसके अंदर के कानून और होंगे। लेकिन शुरुआत के लिए ये नहीं हो सकता। आपको जहां भी अपने ब्लड नजर आ गया तो फिर आपको आप वहां से आपके रोजे नहीं। वालेकुम बाजी, एक सवाल करना था। जी मसला ये है कि मतलब शादी से पहले जिस वक्त बड़े होते ना, तो उसके बाद से जो रमज़ान के रोज़े छूटते थे, तो वो कभी थोड़े रहे थोड़े नहीं रहे, मतलब उतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी। जी लेकिन अब शादी के बाद में जब रोज़े रहने का टाइम है, तो मतलब कि उस वक्त भी मेरे ख़ज़ा हुए निफास के वगैरह रोज़े, तो मैं थोड़े रही। लेकिन अब मेरी सिचुएशन ये है कि मैं पहले के अब के पूरे नहीं रह सकती। रमज़ान के रह लूँ तो बस वो उतना काफ़ी हो जाता, क्योंकि थोड़ा शुगर फ्लक्चुएट हो जाता, मेरे को ऊपर नीचे हो जाता, तो उसमें मैं रह नहीं सकती ज़्यादा रोज़े। तो अब ऐसी सिचुएशन में मैं ये पहले के ख़ज़ा फिर निफास के मतलब तीनों डिलीवरीज़ के टाइम पे मेरे रोज़े छूटे। मतलब 4 डिलीवरीज़ हुए थे, मतलब चारों में भी रोज़े छूटे मेरे। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ इसके मामले में? ठीक है, पहले तो ये है कि आप अपने इसका इसका तो फतवा लेना पड़ेगा आपको किसी मुफ्ती से। लेकिन एक आसानी की बात मैं इतनी ही बता सकती हूँ आपको कि आप आपके रोजे तो अब आप मत छोड़ा करें, जो भी रोजे आपके अब होते हैं वो तो रहा करें। और उसके सिवा ये है कि जितने रोजे आप मुकम्मल कर सकती हैं उतने मुकम्मल कर लें, और बाकी के लिए आप फिर कोई मुफ्ती से फतवा लें कि इसका फिदिया मैं अदा कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक बार पूछी थी तो एक एक डिलीवरी के टाइम पे फिदिया देते थे, लेकिन उन्होंने बोले थे कि बाद में सेहत होने के बाद फिर रहना है बोल के। अभी भी लेकिन आपकी जो सेहत है बाद में है ना, पीसीओडी अभी का भी प्रॉब्लम आपकी हो गया सेहत था। तो नहीं हुई है ना, सेहत यानी आपकी सेहत पर ही असर पड़ रहा है कि आपको यानी हाँ, रहने के बाद पीसीओडी का रोजा। प्रॉब्लम चल रहा था मेरे को, तो उसकी वजह से मतलब महीने में 2 बार 11 डेज़ होती थी ब्लीडिंग, फिर एक 2-4 में हफ्ते का मतलब 1 हफ्ते का गैप जाके फिर 3 दिन ब्लीडिंग होती थी। तो जी उसमें मैं रोज़े नहीं रह सकी, वो कंटिन्यू नहीं कर सकी मैं। तो जी जी। सिर्फ रमज़ान के रोज़े भी मतलब मुश्किल से रह रही थी मैं। अभी मैं रमज़ान के रोज़े रह सक रही हूँ, लेकिन क़ज़ा के रोज़े बहुत ज़्यादा ही हो गए। मतलब नहीं, आप डिलीवरियाँ जरूर से 4 डिलीवरी। किसी मुफ्ती से जरूर से फिर से फतवा लें आप इसका, कि अगर इजाजत मिल जाती है आपको तो आप फतवा फिदिया दे देते, क्योंकि बीमारी का मसला अस्सलाम ऐसा है जो आपकी सही नहीं हो रही है। ओके, जज़ाकल्लाह। लेकिन मुफ्ती से जरूर अच्छा फतवा लें। बाजी, अस्सलाम वालेकुम। 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद क्या है भाई जी? 10 दिन मतलब पीरियड्स के 10 दिन ये है, ठीक है, इसके बाद में जो रोजा। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, है इसका सारा तहारा का सारा कुछ करवाया है, तो मैं समझी शायद सबको पता है इस चीज के बारे में। तो एक छोटी सी बात बता देती हूँ इस बारे में कि तहारा के अंदर ये है कि मेंसेस पीरियड की मिकदार कम से कम 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। जब ये मिकदार 10 से ऊपर चली जाए तो फिर वो हैज नहीं रह जाता, वो एक बीमारी में काउंट हो जाता है। वो हैज नहीं रह जाता है, फिर वो बीमारी में काउंट हो जाता है। जब वो अस्सलाम वालेकुम। बीमारी में जब काउंट हो जाता है तो फिर वो आपके फराइज के अंदर आड़ नहीं आता है। तो फिर उसमें आपके कुछ तरीके होते हैं वजू करने के, कि जब भी आप नमाज पढ़ने होंगे आप वजू करेंगे, और फिर आप अपने उसी वजू से दूसरी नमाज नहीं पढ़ेंगी, सिर्फ वजू करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। फिर दूसरे वजू के लिए फिर अपने आप को पाक करेंगे, फिर वजू करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। सारी नमाजें आप पे फिर लाजिम आ जाएंगी। सारे आपने रोजे भी रखने होंगे, सब कुछ आपके ऊपर लाजिम आ जाएगा 10 दिन के ऊपर से होने के बाद, क्योंकि हैज की मकदार 10 दिन है। कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। अस्सलाम वालेकुम। जरा जोर से बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलमा जी, आपने कहा कि जैसे रमजान में अगर हस्बैंड वाइफ अगर साथ हो जाते हैं और इनका रोजा टूट जाता है तो दोनों ने रोजे रखने हैं 2 महीने के लगातार। तो जी ऐसा है कि अगर ये ना कर सकते हो तो इसके अलावा कोई वो हो मैंने बताया ना आपको, बताया ना, ये चीज कि आपने स्लाइड में नहीं देखी। ये चीज मैंने बताई ना, अभी बताई। फिर मैं स्लाइड लगा रही हूँ आपको, एक गुलाम सेकंड। गुलाम को आजाद करना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। मिस्कीन को खाना खिलाना है। वो मिस्कीन को खाना खिलाना कितने अरसे तक? मैं अभी आप फ्लाइट खोल कर दे रही हूँ, एक सेकंड ठहर गया। मैं इसीलिए वहां पर रुका, मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि आप लोगों को
اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو ابھی پوچھ لے. دیکھ لیں اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ. جی اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور ہے کہ بس یہ لاسٹ نہیں، ہے یہ یہ تو تین پڑھنا ہے؟ طریقے ہیں، تین طریقے ہیں. یا تو غلام کو آزاد کرانا ہے، یا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے، یا پھر 60 مسکینوں کو 60 دن تک کھانا کھلانا. 60 مسکینوں کو ایک دن کھلانا نہیں ہے. یعنی دیکھیں 60 مسکینوں کو اپنا نصف سال ایک دن میں کھلا سکتے ہیں، لیکن ایک مسکین کو 60 دن کے لیے بھی کھلا سکتے ہیں. لیکن ایک مسکین کو 60 دن کا کھانا ایک دم دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. 60 کی مطلب مقدار کہ روز روز کھلانا ہے؟ ہاں، روز کھلانا. اور یہ ایسا پورا 3 ٹائم یا بس ایک میل کھا لی تو ہو گیا ایسا کچھ؟ ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے صاحب آپ کے لیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کے اسکرین شاٹ کر لیں آپ. آگے ٹھیک. اور آگے کسی کی کوئی بات ہے؟ سلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام سلمہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمہ میں سمینہ بول رہی ہوں. جی بولو. جیسا کہ میرے امی ہر سال روزے رکھتے ہیں نا سلمہ تو یہ سال آپ کو پتہ ہے ان کی سرجری ہوئی تو روزہ نہیں رکھ سکیں گے وہ. تو بہت زیادہ ٹینشن لے رہے میری امی. تھوڑا آپ کچھ بول سکتے ہیں کیا؟ میری امی سن رہے ہیں آپ کی آواز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے اگر ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی ہے اور صحت کا معاملہ چل رہا ہے تو فدیہ دینے کی اجازت ہے. میں سمجھ سکتی ہوں اس کا درد، بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ درد کی بات ہے. یہ کہ ساری زندگی روزے رکھتے ہیں نا، پورے روزے ہاں رکھتے سلمہ. ہیں، روزہ بھی نہیں چھوڑتے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے کوئی آزمائش. کیا کر سکتے ہیں؟ جب کہا رہنے کو تو رہ لیا، اب کہا چھوڑنے کو تو چھوڑ دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ اور آزمائش آئی. جب کہا جا رہا ہے آپ سے کہ نہیں رکھ سکتی ہے تو فدیہ دے دیں. اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ چلو دعا کرتے ہیں. جی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام زور سے بولے نا، میری آواز نہیں آ رہی. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے جو ہے نا سائنسس کا مسئلہ ہے. یعنی کہ جب تک میں اسپرے ناک میں نہ کر لوں نا مجھے سانس کا مسئلہ رہتا ہے، ناک نہیں کھلتی. تو ڈیورنگ جو ہے روزہ میں اس آپ کو کی اسپرے آواز کر بہت سکتی ہوں بلرڈ ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے سنائی نہیں دے رہا. ایک سیکنڈ. دوبارہ سے بولے میم. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے جو ہے وہ سائنس کا مسئلہ رہتا ہے. یعنی ناک میں جو ہے وہ میری ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے کہ جب تک میں اسپرے نہ کر لوں نا تو جی مجھے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. تو ڈیورنگ فاسٹ جو ہے وہ میں اسپرے کر سکتی ہوں یا نہیں؟ اسپرے آپ کا کرنے کا ناک میں جاتا ہے لیکن وہ پیٹ میں تو نہیں جاتا نا. وہ پیٹ کبھی میں نہیں جاتا، پیٹ میں نہیں جاتا وہ ہے. کبھی حلق میں چلا جاتا ہے وہ کبھی کبھار پھونک نا. دیا کرے، پھونک دیا کرے، لیکن ایسی پابندی نہیں ہے. تو 2 جگہوں ٹھیک. سے نہیں جانی چاہیے. ایک تو منہ کے ذریعے، یعنی آنکھ کے ذریعے اندر پیٹ میں کچھ نہیں جانا چاہیے، اور ویجائنا کے ذریعے کچھ نہیں جانا چاہیے. یہ 2 چیزوں سے ذریعے سے جب اندر جاتی ہے کوئی چیز تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی السلام وسلم. علیکم باجی. جی کون بول رہا ہے؟ باجی افسا بول رہی تھی. باجی مجھے ایک سوال کرنا تھا. ابھی اس سال کے حیض کے جو روزے تھے وہ میں نے چھوڑ دیے، مطلب ایسے میں نے نہیں رہے، تو وہ نیکسٹ ایئر میں کمپلیٹ کر سکتی ہوں. اس بار رمضان آ گیا نا تو نیکسٹ ایئر میں کمپلیٹ کر لوں تو اس کا فدیہ دینا ضروری ہے؟ نہیں، فدیہ جو روزے آپ نے جان بوجھ کر چھوڑے ہیں، یعنی حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی آپ کے روزے چھوٹے ہیں، اس کی قضا لازم ہے، فدیہ نہیں ہوگا. جی قضا تو یہ ایئر نہیں کر پائی نا، تو نیکسٹ ایئر اس تو کو نیکسٹ ایئر کمپلیٹ کریں، کر دوں. نیکسٹ دعا کریں اللہ سے، اللہ مجھے زندگی دے کے میں اس کو کمپلیٹ کروں.
اور آپ اوکے کوشش کریں کہ رمضان جیسے ہی ختم ہو تو پھر آپ اپنے قضا روزے فوری سے کمپلیٹ کریں، جی باجی چلیں اچھا لیکن السلام کوشش کریں علیکم کہ میم، میں جتنی نے بھی جلدی وہ پوچھنا کمپلیٹ سوال۔ کر لیں۔ جی باجی جی میں نے پوچھنا تھا، میں نے بھی آپ سے یہی مسئلہ کرنا تھا کہ مجھے بھی سائنس کا ایشو ہے، نوز میرا سویل ہو جاتا ہے، سانس بالکل نہیں لیا جاتا، اسپرے کرتی ہوں تو اس کو حلق تک ٹیسٹ بھی آتا ہے اس کا، تو اس میں بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوربا جی کو تھوڑا سا دعا کر لینے دے، آپ لوگ کے سوالات آپ پرسنل پوچھ لیجئے، وہ فرصت ٹائم میں آپ کو بتا دے گی۔ ابھی ظہر کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، ابھی سب چلے ٹھیک ہے، بس شافیہ بس 2 منٹ 2 سیکنڈ ٹھہر جائے۔ ٹھیک ہے، کون پوچھ رہا تھا ابھی سوال مجھ سے؟ افسا؟ افسا کے بعد کون تھے؟ میں پوچھ رہی تھی، نام کیا ہے آپ کا؟ کیا نام بتایا؟ میرا نام نمرا ہے، میں ماما کی کلاس میں تھی، میں سن رہی تھی ساتھ ساتھ ان کے نا، جی جی دیکھو تو بیٹا مجھے یہ بھی سائنس کا ایشو ہے، میری نوز سویل ہو سائنس جاتی ہے، کے جب تک میں لیے اسپرے ابھی آپ کرتی کو ہوں وہ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی تھی نا وہ بتایا ابھی، یعنی آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں، یہ چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں نا تو اس کے حساب سے پھر آپ کو یعنی سائنس کا آپ وہ لے لے، لیکن کوشش کریں کہ وہ حلق کے اندر نہ جائے، اور اگر آتا ہے ٹیسٹ تو اس کو تھوک دیا کریں۔ مکروہات میں سے ضرور آئے گا کہ اس کو اوائڈ کریں آپ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ ہو گیا بیٹا آپ کا سوال؟ چلے بس جس کے بھی کوئی سوال ہو پھر انشاءاللہ آپ لوگ پرسنل پر میسج کر لیں، واقعی میں سب کو دیر ہو رہی ہے۔ چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إني أسألك رضاك وجنة الفردوس، اللهم إني أسألك رضاك وجنة الفردوس، اللهم إني أسألك رضاك وجنة الفردوس، أعوذ بك من سخطك والنار، وأعوذ بك من سخطك والنار، وأعوذ بك من سخطك والنار، يا عزيز يا غفار، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ذو الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث يا أرحم الراحمين۔ اللہ تو ہمارے دانستہ غیر دانستہ کبیر و صغیر تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جو جان کر کیے، جو انجانے سے کیے، جو بھول کے کیے، اللہ تو سب سے واقف ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اللہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اللہ ہمارے دل ایسا پاک کر دے کہ ہمارے دلوں پہ قرآن اثر فرمانے لگے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں سے پاک کر دے میرے مالک، بے شک تو ہی کرنے والا ہے، اللہ تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ تو ہدایت دے دے، اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے میرے مالک، تو ہدایت دے دے ہمیں، ایسے اعمال سکھا دے، ایسے اعمال سکھا دے جو تجھے پسند آ جائے، اللہ تو ایسی باتیں سکھا دے جو تجھے پسند آ جائے، اللہ ہم نہیں جانتے، اللہ ہم نہیں جانتے، تو سکھا دے میرے مالک، اللہ ہمیں وہ سارے طریقے سکھا دے جو رمضان کو ہم بہترین بنا سکے، اللہ تو الہام کر دے، اللہ تو کسی کے ذریعے سے سنوا دے، اللہ تو ہمیں بتا دے کہ کیا ایسا عمل کرے تو راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ یہ رمضان ہم سے راضی ہو جائے، اللہ یہ رمضان زندگی کا سب سے خوبصورت رمضان بنا دے، اللہ ایسا رمضان بنا دے جس میں ہم گناہوں سے پاک ہو جائے میرے مالک، تیری بخشش کا پروانہ مل جائے میرے مالک، اللہ ہمیں بخش دے، اس رمضان میں ہمیں بخش دے، اللہ ایسا رمضان عطا کر دے، اللہ ہمیں کوشش کرنے والا بنا، اللہ ساری ہدایت تیری جانب سے، اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تو ہم میں کوئی ہمیں استطاعت نہیں ہے بغیر تیری ہدایت کے،
बगैर तेरी मदद के हम कुछ नहीं कर सकते मेरे मालिक, तू हिदायत दे दे। अल्लाह तू चुन ले हमें, अपने शुक्रगुजार बंदों में दाखिल फरमा ले, अपने इताअत गुजार बंदों में शामिल फरमा ले। अल्लाह हमारे आजमाइशों को खत्म कर दे, अल्लाह हमारी तमाम बीमारियों को दूर फरमा दे, अल्लाह हमें सेहत याबी नसीब फरमा दे, अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी नसीब फरमा जिससे तुझको राजी कर सके। अल्लाह अल्लाह रमजान बेकार ना चला जाए, अल्लाह इसके लम्हात बेकार ना चला जाए, अल्लाह हम जाया करने वालों में से ना हो जाए। अल्लाह हम तुझसे पनाह मांगते हैं, बेशक तेरी पनाह के सिवा कोई और पनाह नहीं है। अल्लाह हम पनाह मांगते हैं, तेरी पनाह चाहते हैं मेरे मालिक, हमें अपनी पनाह में ले ले, हमें अपनी पनाह में ले ले, इस शैतान मरदूद से, अपनी नफ्स की बुराइयों से, हर किस्म की बुराइयों से हमें अपनी पनाह में ले ले। अल्लाह हमें ऐसा रमजान नसीब फरमा दे जो सबसे खूबसूरत, तेरी रजा वाला हो, तेरी बख्शिश वाला हो। ऐसे अमाल सिखा दे, हम नहीं जानते, हमें ऐसे अमाल सिखा दे, हमसे ऐसे अमाल करवा ले मेरे मालिक, तू ही खातिर है, हम लाचार हैं, हम आजिज़ है मेरे मालिक, हम आजिज़ है। अल्लाह अल्लाह हम नहीं जानते हमारे लिए क्या बेहतर है। अल्लाह तेरी हर चीज पर हम राजी है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन बिल इस्लाम दीन व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी। अल्लाह अगर तूने हमें ऐसे हालात दिए हैं जिसपे हम रोजे नहीं रख सक रहे तो तू ही बेहतर जान सकता है। अल्लाह अगर हमारे हालात ऐसे हैं कि हम खैरात नहीं कर पा रहे तो अल्लाह तू जानता है, तू वसत पैदा कर दे। अल्लाह तू जानता है हमारे हालात को, हमारे दिल की कोशिशों को, हमारी दिल की नीयतों को तू बेहतर जानने वाला है। अल्लाह हमारी छोटी छोटी कोशिशों को कबूल फरमा ले, अल्लाह हमारी छोटी छोटी कोशिशों को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो भी करे तो उसको कबूल फरमा ले मेरे मालिक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।